Welcome to Algeometry in Malayalam. In the last video, parallel lines and transverse intersect form angles properties and discuss then activity in this video exercise 6.2 that is parallel lines and transverse related to exercise exercise 6.2. So these problems are we first problem. Now, this question is a figure. Lines parallel lines intersect transverse. Now, we have angle 50 degree. Now, we intersect line transverse EF. Now, we have angle 50 degree, 130 degree. P point Q intersecting point. Now, these two angles angle EPA angle FQC. Now, these two angles use X and Y values calculate. Calculate prove AB is parallel to CD. So, we lines in parallel prove theorems discuss corresponding angles equal lines parallel. Alternate interior angles equal lines parallel. Cointerior angles in the sum 180 degree. That is, cointerior angles supplementary lines parallel. Now, in this condition, if satisfy lines parallel. Now, we theorem apply prove now, 50 under x. Now, EF is straight line. Now, straight line is 50 and x linear pair of angles. Now, linear pair of angles in the sum is 180 degree. Because linear pair angles are supplementary. Now, we will AEP plus x is equal to 180 degree. Now, linear pair axiom linear pair angles are supplementary. Angle AEP is 50 degree. So 50 plus x is equal to 180 degree. So x is 180 minus 50 equal to 130 degree. So we x value 130 degree. Y is 130 degree vertically opposite angle. So y is equal to 130 because vertically opposite angles are equal. So x is 130 degree. Y is 130 degree. Now, this is Z form. A in start, P in Q in D end Z. So, Z corners X and Y form. Now, X and Y alternate interior angles. Now, X equal to Y. That is, this pair of angles transverse intersect form alternate interior angles equal. We will prove it. Alternate interior angles equal lines are parallel. Since alternate interior angles are equal, the given lines are parallel. Because x equal to y. So, given lines are parallel. No? AB is parallel to CD. No? Question accordingly. Prove x and y value calculate equal. Alternate interior angles equal. Parallel lines parallel. Now, first question solve. Now, the second question. Second question in the given figure, if AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, and Y is to Z equal to 3 is to 7. Find X. Now,
എ ബി ഈസ് പാരലൽ ടു സി ഡി ഈസ് പാരലൽ ടു ഇ എഫ്. അപ്പോൾ എ ബി സി ഡിക്ക് പാരലാണ്, സി ഡി ഇ എഫിന് പാരലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, രണ്ട് ലൈൻസ് ഒരു കോമൺ ലൈനിന്റെ പാരലാണെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ലൈൻസും പരസ്പരം പാരലായിരിക്കും. അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡിക്ക് പാരലാണ്, ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതും സി ഡിക്ക് പാരലാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എഫിന് പാരലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ബി ഈസ് പാരലൽ ടു സി ഡി ഈസ് പാരലൽ ടു ഇ എഫ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് y is to z is equal to 3:7. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾസിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആംഗിൾസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പോൾ y is to z is equal to 3:7. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ y-യും z-ഉം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ y എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡിലും z എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പം ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷനും തോന്നില്ല. കാരണം y-യും z-ഉം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസും അല്ല, y-യും z-ഉം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസും അല്ല, പിന്നെ കോഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസും അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം, അല്ലെ? ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കോഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ ഇതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ y-യുടെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇത്. ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് y-യുടെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ് എന്തായിരിക്കും? y തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, y-യും z-ഉം എന്ന് പറയുന്നത് കോഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ്. കാരണം സി ഡി ഈസ് പാരലൽ ടു ഇ എഫ് and a transversal is intersecting these two lines. അപ്പോൾ സി ഡി ഇ എഫിന് പാരലുമാണ്, ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സലും ഉണ്ട്. ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സലിൽ ഒരേ സൈഡിലുള്ള സെയിം സൈഡിലുള്ള ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് y-യും z-ഉം. അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായിരിക്കും? കോഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെന്ററി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം y പ്ലസ് z എന്ന് പറയുന്നത് 180 ഡിഗ്രി ആണ്. കാരണം എന്താ? കോഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെന്ററി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് ഫുൾ, അതായത് ഹോൾ പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആദ്യം 3:7 ആകുമ്പോൾ സം ഓഫ് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 3 + 7 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10. 3 + 7 ഈക്വൽ ടു 10. അതാണ് സം ഓഫ് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം y-യുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്ടാണ് 3 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ y നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? y ഈക്വൽ ടു 3, അതായത് y-യുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്ട് ബൈ സം ഓഫ് പാർട്സ് 10 ഇൻറ്റു രണ്ടിൻ്റെയും സം 180. അപ്പം 0 0 ക്യാൻസൽ. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 54 ഡിഗ്രി എന്നാണ്. ഇനി z നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ തന്നെ z-ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്ടാണ് 7 എന്ന് പറയുന്നത്. 7 ബൈ സം ഓഫ് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ഇൻറ്റു 180, 126 ഡിഗ്രി. ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, 54 ഡിഗ്രി കിട്ടിയ രണ്ടിൻ്റെയും സം 180 ആകുമ്പോൾ 180 നിന്ന് 54 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട z-ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ആ രീതിയിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ y-യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 54 ഡിഗ്രിയും കിട്ടി, z-ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 126 ഡിഗ്രിയും കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? x-ന്റെ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ x-ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യും. ഒന്നുകിൽ x-ഉം y-യും ഇപ്പോൾ കോഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ്. എ ബി ഈസ് പാരലൽ ടു സി ഡി എന്നുള്ള പാരലൽ ലൈൻസ്, അതായത് ഈ ഒരു പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എക്സും വൈയും എന്ന് പറയുന്നത് കോഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ സപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 180 54 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഈസ് പാരലൽ ടു ഇ എഫ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ എ ബിയെയും ഇ എഫിനെയും ആ സമയത്ത് ഈ സി ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ നമ്മളൊന്ന്
കൺസിഡർ ചെയ്യരുതെന്ന് മറക്കണം, ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി ഈസ് പാരലൽ ടു ഇ എഫ് എന്ന് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിനെ ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, എക്സും ഇസഡും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ 126 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, 126 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് 180 ആണ്. വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 54 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും, 180 മൈനസ് വൈ, അതായത് 180 മൈനസ് 54 ഈക്വൽ ടു 126 ഡിഗ്രി. ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതണം, നമ്മൾ ഏത് പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ മറന്നുപോയി, സോറി. അപ്പം ഇഫ് സി ഡി ഈസ് പാരലൽ ടു ഇ എഫ്, നമ്മൾ ഏത് പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാ ചെയ്യേണ്ടത്, എ ബി ഈസ് പാരലൽ ടു ഇ എഫ്. ഇഫ് എ ബി ഈസ് പാരലൽ ടു ഇ എഫ്, x equal to z. Reason എന്താ, alternate interior angles are equal. അപ്പോൾ x എന്ന് പറയുന്നത് z ന് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ, 126 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജോമെട്രിയുടെ പ്രോബ്ലം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രത്യേക മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു മെത്തേഡേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചില സമയത്ത് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിലായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല മെത്തേഡ്സ് ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കത് ഏത് മെത്തേഡാണ് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് നല്ല വഴി വെച്ചാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഇഫ് എ ബി ഈസ് പാരലൽ ടു സി ഡി, ഇ എഫ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു സി ഡി ആൻഡ് ആംഗിൾ ജി ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു 126 ഡിഗ്രി, ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ എ ജി ഇ, ആംഗിൾ ജി ഇ എഫ് ആൻഡ് ആംഗിൾ എഫ് ജി ഇ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എ ബി ഈസ് പാരലൽ ടു സി ഡി, ഇ എഫ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു സി ഡി ആൻഡ് ആംഗിൾ ജി ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു 126 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഫുൾ ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, 126 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് 3 ആംഗിൾസ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആംഗിൾ എ ജി ഇ, ആംഗിൾ ജി ഇ എഫ്, ആംഗിൾ എഫ് ജി ഇ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആംഗിൾ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ജി ഇ ഡി ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിനകത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആംഗിൾസ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജി ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ജി ഇ എഫിൻ്റെയും എഫ് ഇ ഡിയുടെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ 126 ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫിഗറിൽ ആംഗിൾസ് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ തന്നിട്ടുള്ളത്, അതിൽ ഏതൊക്കെ മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ആംഗിൾ എ ജി ഇ ആണ്. അപ്പോൾ എ ജി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഇ ഡിയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ അല്ലേ. കാരണം എന്താ, എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ജിയിലെത്തി, ജിന്ന് ഇയിൽ വന്ന് ഇന്ന് ഡിയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇസഡിന്റെ കോർണേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആംഗിൾ എ ജിയും പിന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ജി ഇ ഡിയും ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ, അത് രണ്ടും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, പാരലൽസിനെസിൽ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ആംഗിൾ എ ജി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ജി ഇ ഡി. ആംഗിൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുതണം എ ബി ഈസ് പാരലൽ ടു സി ഡി ആൻഡ് ജി ഇ ഈസ് എ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജി ഇ ഈസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ. അപ്പോൾ എന്താ, ആംഗിൾ എ ജി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ജി ഇ ഡി. റീസൺ എന്താ, ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ.
അപ്പോൾ AGയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? GEDക്ക് ഈക്വൽ ചെയ്തത് 126 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് GEF ആണ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആംഗിൾ GED എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ GEFന്റെയും അതായത് ഈ ആംഗിൾ GEFന്റെയും ആംഗിൾ FEDയുടെയും സമ്മാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ FED എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം എന്താ? 90 ഡിഗ്രിയാണ്. കാരണം എന്താ? ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് EF ഈസ് പാരലൽ ടു CD എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൊത്തം 126 ഡിഗ്രിയാണ്. അതിൽ നിന്ന് 90 ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? 126 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഈ 90 ഡിഗ്രി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആംഗിൾ GED ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ GEF പ്ലസ് ആംഗിൾ FED. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ GEF ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ GEF ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ GED മൈനസ് ആംഗിൾ FED. GED എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 126 ഡിഗ്രിയാണ്. FED എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ 126 മൈനസ് 90 എന്ന് പറയുന്നത് 36 ഡിഗ്രി. AGE കിട്ടി, GEF കിട്ടി. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് FGE ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി FGE നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം AGEയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ? 126 ഡിഗ്രി. ഇനി ഈ AGEയും FGEയും എന്തായിരിക്കും? ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും. ആംഗിൾ AGE പ്ലസ് ആംഗിൾ FGE ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. ലീനിയർ പെയർ ആക്സിയം എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ പെയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെന്ററി. ആംഗിൾ AGE എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 126 ഡിഗ്രി. 126 പ്ലസ് FGE ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180. ആംഗിൾ FGE ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 മൈനസ് 126, അതായത് 54 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ തേർഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സസൈസ് 6.2ലെ 3 പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 3 പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ലെങ്തി വീഡിയോസ് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പോർഷനായിട്ട് ഓരോ എക്സസൈസും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, എല്ലാ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും ചിലപ്പം ഇതിലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും സിമ്പിൾ മെത്തേഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രോബ്ലംസ് മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ, ഹാപ്പി ലേണിംഗ്.